where my topic for the project is interpolation techniques for IDW and kriging for soil nutrient content, especially we did for nitrogen. And uh, we form a group of three members containing Prakash Trivedi, Kapil Katwal, and Vivek Tiwari. Uh, let's. These are the presentation outline for my presentation. Uh, let's start with introduction. Soil nutrient content is crucial for determining crop yields and overall agricultural productivity. Uh, through studying, modeling, and mapping the soil distribution, spatial distribution of soil properties for effective farming and sustainable land development. Soil nutrient can vary due to the factors like soil type, topography, and land management practices. Conventionally, soil nutrient content is measured through field measurement with sampling, uh, and it is very difficult to do the field measurement, and it is labor intensive. So, spatial interpolation techniques such as IW and kriging are used uh, for broader scale to uh, to give the overall quality of the soil nutrient in the field. Um, in this project, we introduce inverse distance weighing and rigging. Sorry, sir, for the delay. That's fine. Uh, Now, the primary objective of my project was uh, to compare the accuracy of IW and rigging for interpolating soil nitrogen content, and secondary objective was identifying factors that affect accuracy of IW and rigging, and developing the recommendation for using IW and rigging for to interpolate soil nitrogen content. Uh, for the study area, we took Tanau district as our for to conduct this project. It is the part of Gandaki province with Tomoli as its district headquarters. You can see in the map that Tanau district here. Data and software use for administrative boundary. The freely available data from National Geoportal was downloaded and used for this project. And for the soil data, the geocoded soil sample data was collected during the National Land Use Project, and which was also collected from Survey Department. That data was used for this project. And software, we use RGS 10.8 and Microsoft Excel. Talking about the models, inverse distance weighing (IDW) is a deterministic uh, interpolation methods uh, where where the formula used for this interpolation technique is given in this journal, and I took it from there. Well, and not is calculated from this, and we took the power of r from 1 to 4, so four different IDW was generated from this uh, ordinary kriging. It is also a geostatistical interpolation method used to estimate values at on-sample location based on the value nearby a sample location. Unlike IDW, kriging takes in accounts for spatial correlation and variability of the data. For a similar IW method, the kriging method use the weight pattern, where the closer point have greater weight, and general equation for kriging is given in this equation. And for the determining the weight, we use semi-variogram. For the semi-variogram, is used to determine the spatial dependence structure of the process and estimated from the observed data. The variogram provides insight in the covariance structure of the spatial process, and the semi-variogram can be expressed in form of this general equation. For it is the general equation to express the semi-variogram, but for model specific, the variogram equation can be differ as per the variogram. And another technique is universal kriging. When a drift model
is added to a train surface to a ordinary kriging, it is converted to a universal kriging. In universal kriging, the expected value of sample point are modeled as the polynomial trend. Uh, Polynomial trend, and kriging is carried out on the difference between this trend and the values of sample point. Another method was empirical Bayesian kriging. It is an advanced geostatistical interpolation method that combines the element of Bayesian statistics and kriging to provide the accurate and reliable spatial interpolation. EBK adds a Bayesian component to the kriging process, making it more data-driven and robust. It is particularly used for dealing with complex spatial datasets where the traditional kriging method may not perform optimally. In EBK, the kriging differs from other kriging by accounting the error introduced by estimating on the underlying variogram. Unlike other kriging method, which uses a least square, the semi-variogram parameter in the EBK is estimated using restricted maximum likelihood. For the work contribution for this project, we form a team of three members who have done this who have done this project collectively, and each of the team have given their inputs based on the assigned specific tasks, and is finished in stipulated 2 week time frame, as the work details is given in this table. Now for the methods, we for methodology, this is the flowchart of this methodology. And first of all, we collected the soil sample data, and pre-processing is done in the ArcGIS, where filtering of the data on its data is filtered, and transformation, coordinate transformation, and clipping for the area of interest is done. For method interpolation techniques was introduced: IW, organic kriging, universal kriging, and empirical Bayesian kriging. After that, interpolation surface was generated. The interpolation surface was compared and cost validated with interpolation result, and the best based on the comparison and cross validation, the best techniques was obtained. This for the results. There we can see in the map the IDW uh, method, where the power is raised from 1 to 4. The result is shown in the form of the maps. This is the ordinary kriging, where we use exponential, Gaussian, linear, and spherical and circular methods for this process, for these techniques. And this is universal kriging, where linear with linear drift and linear with quadratic drift is used. And this is empirical Bayesian method, where keeping transformation none, we have three methods, where kriging power, kriging linear Bayesian, and thin plate spline was obtained. And for the transformation keeping empirical, we have exponential, kriging Whittle, and kriging Cape Visual. For the model comparison, we have used mean error and root mean square error. For the mean error is for accuracy, and RMSE is for precision. From this, we get best mean error for kriging Whittle, uh, best RMSE for kriging again for Whittle, low mean and low RMSE kriging K Bezel, and exponential Bayesian exponential was obtained. Both of these method have low mean and low RMSE. Other good performer was kriging quadratic and linear. Uh, Average performer was exponential and circular, and high. eh, From above, we saw high mean and high RMSE in IW with the power 1, and Gaussian method. Uh, the result is presented in the tabulated format. Here we can see kriging Whittle's perform good in mean error and RMSE error. Again, the tabulated format is presented in the form of bar plot,
where different interpolation techniques with their mean error and RMC is plotted. Uh, this is also when we vary the pixel value from 10 by 10 to 15 by 50, 25 by 25 to 50 by 50 to 100 by 100, all the for the IDW. The result is shown in the form of bar plot, uh, and for kriging also the result is shown in the bar plot. In general, smaller pixel size in interpolated surface is expected to reduce root mean square, capturing more data and providing better approximation of true values. However, contrary to the expectation, the study employed different interpolation technique with varying size, found that larger pixel areas in 100 by 100 surprising had the least mean error and RMSE. That suggests that complex pattern like soil properties, a larger pixel size may effectively average out variation, providing more stable interpolation and less sensitivity to outliers. Additionally, the data used for interpolation contain outliers, and increasing the pixel size helps to smooth out the errors, contributing to lower RMSE observed. This is a performance assessment based on the above data, where we will stand out the most accurate and precise method, boosting the low mean and RMSE error, and other methods like visual, exponential, and quadratic exhibit relatively low mean error and RMSE. IW with the power of 1, Gaussian and linear drift shows higher mean error and RMSE value, suggesting lower accuracy and precision. Uh, for the choice of interpolation method should be considered for project specific requirement, balancing accuracy and computational complexity, as method with low error and RMSE value may be computationally intensive. Uh, for the conclusion, the project aims to compare the IDW and Kriging widely used interpolation method for prediction of soil nitrogen content. Uh, Once again, Kriging will outperform other interpolation technique in both mean error and RMSE value. And despite the overall result of different interpolation technique, the choice of interpolation method for further analysis should be carefully made. The accuracy of interpolation surface uh, depends on interpolation techniques, data quality, and parameter to take the data. To the spatial analysis should be though the data analysis should be done before method selection, considering project specific requirement and balancing the accuracy and computational complexity. These are the references I took for this project, and thank you very much. Thank you very much for the presentation. This is very nice. I can see lots of work and thinking went in preparing this. Tell me a couple of things from your group. You presented as representing Kapil and Vivek as well, um, about the learning that you have done. The question is how much, the forceful thinking you have to make in learning this in comparison with like the solutions and going into the software. So whole idea of this project based approach and looking into project is making you think and forcefully think about that fundamental. So what I would like to know from you is experience whether in some occasions you feel that, oh, this is really difficult or this is not difficult, how you travel through during this journey of project implementation. Can you tell us, Braxton, your experience? सर एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो Wait, I can't hear होल you.
Hello, can you hear me? Maybe you are on mute. Hello, hello. Yeah, I can hear now. एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सर अब यो होल प्रोजेक्ट जर्नीमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न कामहरू अब डिफ्रेन्ट मेम्बरहरूबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सँगै अब एक आपसमा कम्युनिकेसन त अब फोनबाट उसबाट भइरहन्थ्यो, तर फिजिकली प्रेजेन्स भएर नगर्दाखेरि चाहिँ एउटा के डिफिकल्ट हुँदो रहेछ भने चाहिँ एकजनाले गरेको काम प्रेजेन्ट अरूलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुँदो रहेछ। जस्तै अब एउटा मैले आइडब्ल्यूको एउटा मैले मेथडबाट गरेको छु, अब त्यो प्रोसेस चाहिँ मैले गर्दाखेरि अरूलाई बुझाउनलाई चाहिँ अलिकति त्यो भिजुअल के अरे सँगै बसेर नगर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो। त्यस्तै गरी अब विभिन्न अब यो गर्दाखेरि यो त अब सबै कुरा त के अरे हाम्रो सफ्टवेयर आरजिएसबाटै गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यसमा यसको भित्री क्यालकुलेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट जर्नलहरूबाट चाहिँ कसरी हुन्छ भने पढ्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा एउटा सानो ट्विक गर्दाखेरि अब एउटा गर्दाखेरि के हुन्छ रिजल्ट त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बल्ल आफूलाई आइडिया चाहिँ धेरै भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ अलिक धेरै नै रिसर्च त्यो गर्नु परेको थियो। त्यो पहिला त टुल I can यतिकै see that. चलाइन्थ्यो, हजुर यतिकै चलाइन्थ्यो। त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भनेर त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो, तर जर्नलहरू पढ्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले जान्ने मौका पाएँ। यस्तै गरी साथीहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुभएको छ। It's very good. Good to hear. This is whole idea of the style that I would like to pursue, and I suggested this to Pandeji and Resmaji as well. यस It's because you feel difficulty while you are going through, but at the end you feel rewarded. It's because now you can confidently talk about these things to anyone, right? यस सर But when we teach differently to you, you will not have that confidence. You will get यस marks and things, but the confidence will be somewhere less, right? You यस will get little bit, but less confidence. The whole idea is to develop as a student, as a mature student doing masters, thinking critically. Critical thinking is always coming from yourself, not from the teacher, right? So that's what you have done, and I'm very proud of the work that you presented and submitted as a report, which is great. And Kapil and Vivek, do you want to add anything on the journey that you learned, what you learned, or what you struggled with? नमस्ते सर। प्रेक्षणले भने जस्तै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड टुल रन गराउने भन्दा पनि जर्नलहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययन अनुसार चाहिँ निचोडहरू निकालेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने त सिकिहाल्यौँ। त्यो साथसाथै आउट अफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने त, जस्तै अघि प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा पनि आयो, नर्मली पिक्सल साइज चाहिँ सानो बनाउँदा चाहिँ एक्युरेसी बढी आउनुपर्ने हो, तर आउट अफ एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिक्सल साइज ठुलो हुँदा चाहिँ मोर एक्युरेट जस्तो देखियो आरएमएसी भ्यालु। त्यो किन आयो त भन्ने यस्ता खालका चाहिँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रब्लमहरू चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ, यस्ता विषयमा पनि हामीले चाहिँ थप अध्ययन गर्न पायौँ। त्यसरी त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक फ्रुटफुल रह्यो बुझाइ छ सर। Yeah, thank you very much. This is the whole goal. Vivek, very briefly, if you want to add. मर्निङ सर, नमस्ते सर। सर यो ग्रुपमा गर्दाखेरि अब साथीले भने जस्तै त्यो प्रोजेक्ट कोलाबोरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अब डाटा सेयरिङहरू यताउति अनलाइनबाट हामी यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति बेला डिफिकल्ट भएको थियो। नत्र अरू सबै कामहरू चाहिँ सबै ग्रुपमा गर्दाखेरि इट वाज नट द्याट हार्ड अल्सो। अनि साथीहरूसँग कन्सल्टहरू गर्दाखेरि अब के कुनैमा प्रब्लमहरू आउँदाखेरि साथीहरूसँगै कन्सल्ट गरेर गर्दाखेरि द्याट वाज इजी पनि एउटा हरेक कुराहरू। अनि जर्नलहरू पढ्दै गर्दाखेरि अब त्यो हरेक इन्टरपोलेसन मेथडहरूले के कसरी काम गरिरहेको हुन्छ त्यो बुझ्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाइयो। द्याट्स अल सर। Thank you very much. This is all good. Now, let's move to other group. And I'm very proud, as I said, what you have presented and what you have learned. And continue this learning. Discuss among yourself. And the interpolation is, in the natural environment or any urban environment, when we can't take, rigorous data sets and we have to rely on sample, interpolation will be there for generations. This is such a technology or technique fundamental, and we will, advance on it
but the fundamentals will not go away. That's why I want to teach and I want to inject you the idea of this where you will advance and innovate, but you feel proud of it. And the outcome that I read quickly your report, this is excellent. Your writing is good, critical thinking is good. There is no such comment here. In this type of learning, what you learned and submitted is extraordinary. Well done for that. Thank you, Now sir. let's go to other group. Gokul, Subin, and Kedi. Please, one of you present, and then we'll discuss. हेलो हेलो सर हाम्रो ग्रुपबाट चाहिँ म गोकुल भण्डारी ले प्रेजेन्ट गर्छु Yes, सो please do that. सर मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ सर Yes, please go ahead. ओके आज हाम्रो प्रोजेक्टको टपिक चाहिँ यो इन्टरपोलेसन मेथड यो रेनफलको इन्टरपोलेसन गर्ने छ होल नेपालको त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ आइडिडब्ल्यू मेथड र क्रिकिङ मेथडबाट गरेको छौँ र यो क्रिकिङ मेथड र आइडिडब्ल्यू मेथडमा चाहिँ कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हाम्रो यो इन्टरपोलेसन गर्नको लागि हामीसँग भएको उपलब्ध डेटाहरूबाट भन्ने हाम्रो यो प्रोजेक्ट छ यसै गरमा हामीले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरू प्रोजेक्टको कन्टेन्टहरू चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन छ सेकेन्डमा यसको अब्जेक्टिभ राखेका छौँ थर्डमा स्टडी एरिया छ फोर्थमा हाम्रो डाटा र मेथड छ फिफ्थमा हाम्रो आइडिडब्ल्यूको प्रोसेस छ सिक्स्थमा हाम्रो क्रिटिङको प्रोसेस छ सेभेन्थमा हाम्रो इन्टरपोलेसनको रिजल्ट छ एटमा हाम्रो कम्पेरिटिभ एनालाइसिस छ र नाइनमा हाम्रो कन्क्लुजन छ र टेनमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि हाम्रो लिमिटेसनहरू के छ र हामीले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले यस प्रेजेन्टेसनमा प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छौँ फर्स्टमा त अब हामीले इन्ट्रोडक्सनमा हेर्दाखेरि हामीसँग एउटा कुरा त नेपालको एउटा टोपोग्राफी पनि हाम्रो एकदम च्यालेन्जिङ छ जसमा चाहिँ प्लस अर्को चाहिँ गज स्टेसनको रेनफलको त्यो पनि एकदम कम छ र त्यही कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ त्यसको डेटाको आधारमा के कस्तो चाहिँ रेनफलको चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के कतिको एकुरेसीमा चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनमा छ र यसको हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु कम्पेयर हामीले चाहिँ त्यो भएको डेटालाई चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर बाँकी ठाउँको चाहिँ डेटा निकाल्नको लागि हामीले दुईवटा मेथडको इन्टरपोलेसन गरेका छौँ त्यो हाम्रो आइडिडब्ल्यू मेथड र क्रिकिङ मेथड भयो र अर्को भनेको चाहिँ टु प्रेडिक्ट रेनफल फर दोज एरिया विदाउट गज स्टेसन जहाँनिर चाहिँ गज स्टेसन छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले रेनफलको प्रेडिक्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ छ हाम्रो स्टडी एरिया चाहिँ होल नेपालकै लिएको छौँ हामीले ओभरअल नेपालकै हामीले चाहिँ स्टडी एरिया लिएको छौँ यसमा हाम्रो डाटा र मेथडको चाहिँ मेटा डाटा चाहिँ छ हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डेटा र मेटा डाटामा चाहिँ हाम्रो डाटा कभर 62 डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल 62वटा डिस्ट्रिक्टको चाहिँ डेटा हामीसँग एभाइलेबल छ र द डेटा सेट कन्टेन्ट डेटा अन नेपाल्स क्लाइमेट अन डिफ्रेन्ट प्यारामिटर फ्रम डेट 1981 टु 2019सम्मको डेटा छ तर हामीले इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग उपलब्ध भएको 2005को डेटा र 2010को डेटा र 2015को डेटाको चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन गरेको छौँ र यो इन्टरपोलेसन गर्ने प्रोसेसमा फर्स्टमा हामीले चाहिँ आइडिडब्ल्यू प्रोसेसबाट गरेको छौँ भने दोस्रोमा चाहिँ हामीले क्रिकिङ प्रोसेसबाट गरेको छौँ अब आइडिडब्ल्यू प्रोसेस भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड प्रोसेस छ जसको चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसको इन्टरपोलेसन भ्यालु निकाल्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीले आइडिडब्ल्यू प्रोसेसमा चाहिँ डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ त्यो इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ यो इन्टरपोलेसन आइडिडब्ल्यू प्रोसेसको होल इन्टरपोलेसन प्रोसेस चाहिँ थ्योरीमा हामीले पढे पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज चाहिँ हामीले आर्कजिआइएसबाट गऱ्यौँ आर्कजिआइएसमा चाहिँ हामीले बोथ क्रिकिङ र आइडिडब्ल्यूबाट इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ र त्यो इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि हामीले जुन एकुरेसी एसेसमेन्टको काम चाहिँ हामीले आर प्रोग्रामिङबाट गऱ्यौँ
आर प्रोग्रामिङबाट चाहिँ हामीले त्यसको एक्युरेसीहरू निकाल्नलाई हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तै हाम्रो क्रिकिङ प्रोसेसको चाहिँ हामीले सेमी सर्ट यो सेमी बायोग्राम मोडलबाट युज गरेको छौँ। र यो क्रिकिङको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यो क्रिकिङको वेट क्यालकुलेसन अनि क्रिकिङको यो प्रेडिक्सन र क्रिकिङको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरेर चाहिँ हामीले यसको एक्युरेसी एसेसमेन्टहरू गरेको छौँ। हामीले रुट मिन स्क्वायर इरोर, रुट मिन स्क्वायरको र मिन एब्सोल्युट इरोरहरू निकालेर चाहिँ दुइटाकोलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर के कति एक्युरेसी निस्किन्छ भनेर हामीले डेटा निकालेको छौँ। यसमा हाम्रो इन्टरपोलेसन गर्दाखेरिको रिजल्ट जुन चाहिँ हामीले यसरी प्रेजेन्ट गरेको छौँ, जसरी मन्थली टोटल रेनफल 2005मा 2010मा 2015मा आइडिडब्ल्यूको अर्डिनरी क्रिकिङको यसरी हामीले कम्पेयर गरेको छौँ। यसमा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरिको रिजल्ट चाहिँ हामीले डाटा क्यालकुलेसनमा चाहिँ यसरी निकालेको छौँ। जस्तै हामीले यसको प्रत्येकको चाहिँ हामीले इयरको चाहिँ हामीले रुट मिन स्क्वायर निकाल्यौँ र त्यसको मिन एब्सोल्युट इरोर निकाल्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले 80%लाई चाहिँ ट्रेनिङ डाटा सेट मान्यौँ र 20%लाई चाहिँ हाम्रो टेस्ट डाटा सेट मानेको छौँ। र यो हाम्रो मिन एब्सोल्युट इरोर कसरी निकाल्ने भन्ने हाम्रो यो फर्मुला रहेको छ। हामीले यो सर्टेन जर्नलहरूको रिफरेन्समा हामीले यो फर्मुलाहरू राखेर हामीले क्यालकुलेट गरेको छौँ। यो क्यालकुलेसन प्रोसेस चाहिँ सबै हामीले आर प्रोग्रामिङमा गरेको छौँ। र 2005को चाहिँ मिन एब्सोल्युट इरोर र आरएमएस इरोरको चाहिँ हामीले क्रिकिङ र आइडिडब्ल्यू बोथमा कम्पेयर गरेको छौँ। यसरी हाम्रो कम्पेयर गरेको यसमा देख्न सकिन्छ। 2005कोमा यो हाम्रो 2010कोमा छ, जुन क्रिकिङको मा र आइडिडब्ल्यूकोमा चाहिँ के कति इरोर आयो, के कतिको भेरिएसन छ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ इयर 2010को। र त्यसै गरी हाम्रो यो चाहिँ इयर 2015को चाहिँ मिन एब्सोल्युट इरोर र आरएमएसी इरोर क्रिकिङ र आइडिडब्ल्यूकोमा चाहिँ के कस्तो आयो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यदि तिनटाको हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो भनेदेखि क्रिकिङ इन्टरपोलेसन टेक्निक चाहिँ इन्भर्स डिस्टेन्स वेटिङको भन्दाखेरि अलिकति बढी एक्युरेट आएको जस्तो हामीले देख्यौँ हाम्रो जुन डेटा एनालाइसिसबाट। सो हामीले चाहिँ यो रेनफलको इन्टरपोलेसन, नेपालभरिको रेनफलको जुन नयाँ ठाउँमा प्रेडिक्ट गर्न खोज्छौँ, त्यो प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आइडिडब्ल्यू मेथड क्रिकिङ मेथड अफ इन्टरपोलेसन टेक्निक चाहिँ बेस्ट छ भनेर हामीले यो रिजल्टबाट हामीले गरेको डेटा एनालाइसिसबाट भन्न सक्छौँ। र हामीले अहिलेसम्म हामीले यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरिको हाम्रो लिमिटेसनको पार्टहरू चाहिँ केमा आइदियो भने, एउटा चाहिँ अनइभनली डिस्ट्रिब्युट गज स्टेसनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि डाटामा अलिकति भेरिएसन आएको देखिन सक्छ हाम्रोमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ के छ भने ल्याक अफ गज स्टेसन। जुन हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ त्यो स्टेसनहरूको डेटा नै हामीसँग चाहिँ ल्याक छ ड्यु टु अनइभनली डिस्ट्रिब्युटेड पनि छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालको टोपोग्राफीले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो अलिकति डाटा चाहिँ ल्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरपोलेसनमा चाहिँ थोरै भेरिएसन आएको हो कि भन्ने हाम्रो यो लिमिटेसनमा राखेको छौँ। यसरी अब हाम्रो कन्क्लुजनमा चाहिँ अब यो हामीले गरेको इन्टरपोलेसन चाहिँ केमा काम गर्न सक्यो भने हाइड्रोलोजीमा गर्न सक्यो होइन, हाम्रो यो एग्रिकल्चर एरियामा गर्न सक्यो होइन। यो इन्टरपोलेसनले चाहिँ यो विभिन्न टेक्नोलोजी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले गरेको यो रेनफलको इन्टरपोलेसन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हस्, हाम्रो चाहिँ यति नै छ सर यसको चाहिँ एन्डिङ सेक्सन। थ्याङ्क यू सर। Thank you very much. This is again another good example, and what you have done with R programming and things is good. I'm not going to talk about small results here. I'm talking the high-level things. And what you have learned, it shows that again here, critical thinking is done by referring into journal articles and then translating that into computer language using R, which is good. And you found out the problem, you group, you collected the data sets, you deliver the projects. And this shows that you develop the capability working in a group and solving the challenges when it comes. And why we want to do this way is
you better know how the world is working. If I teach you, let's say, IDW and kriging and a couple of examples and give you assignment on my assignment, then you will learn something which is different than the way that you learned this way. So Yeah. this is more robust and more real world, more practical in the sense how the world is running, how we experience when we go out there in the working environment in international market. I'm not talking national market. Maybe it is changing, I don't know. But in the national market, this is how it is happening. And I feel, you know, the contribution that I made to you on this is to train you in the international domain. So, with that, I'm very happy with what you have learned, how you organized the things. Yes, different people will present differently. The style can be changed, the outlook of the presentation can be changed, but the essence, the contents, the elements are all good, from data analytics to objectives to introducing the problem and writing the conclusion. The missing part, maybe you have that in your report. The references, when you present, you can put the references as well if there are not too much, like key references, 10 or so you can present. So, Yes. with that, I think I will ask one question to you on critical thinking. What critical thinking you developed during this project, you and your team can answer collectively. What are the critical thinking you developed? सर फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो यो रेनफलको इन्टरपोलेसन गर्नको लागि हामीले सर्टेन पहिला डिस्ट्रिक्ट चुज गरेको थियौँ। अनि त्यो डिस्ट्रिक्ट चुज गरिसकेपछि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ इनफ डाटै नभेटेको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि प्रोभिन्सको चुज गऱ्यौँ। अनि इभन प्रोभिन्समा चुज गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो डेटा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामीले चाहिँ होल नेपालको नै चुज गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति थोरै रिजल्टमा चाहिँ अलिकति बेटर आएको हो कि जस्तो पनि एउटा चाहिँ फिल लाग्यो। हामीले 3 चोटि ट्राई गरेर बल्ल हामीले होल नेपालको हामीले गरेको सर यसमा, किनभने हाम्रो प्रपोजलमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्टको गर्ने प्लान गरेका थियौँ। अनि चाहिँ हाम्रो अब कोडिङहरूमा चाहिँ एज अ ग्रुपमा चाहिँ ग्रुपमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कृष्ण सरले अलिकति प्रब्लम भनिदिनुहुन्छ। कृष्ण सर, विल यु प्लिज? सर नमस्ते। Stay. सर मैले चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ 1981 देखि 2019 सम्मको अलिक धेरै नै डाटा थियो। त्यसमा लगभग 27,000 डाटा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानुअली एक्सेलबाट फिल्टर गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आर कोडिङ युज गरेर चाहिएको स्पेसिफिक मन्थको स्पेसिफिक इयरको चाहिँ कोडिङ गरेर मैले डाटा एक्सट्र्याक्ट गरेँ। अनि त्यो एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यसको डाटालाई हामीले 20% र 80% गरी चाहिँ सेपरेट गऱ्यौँ। त्यसमा कोडिङ गरेँ, 20% टेस्टको लागि युज गऱ्यौँ, भ्यालिडेसनको लागि भने 80% डाटालाई चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसनको लागि युज गऱ्यौँ। इन्टरपोलेसन फेरि आर्कजिएसबाट गऱ्यौँ। आर्कजिएसबाट इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ फेरि मिन एब्सोल्युट इरर र रुट मिन स्क्वायर इरर निकाल्नलाई फेरि मैले चाहिँ आर प्रोग्रामिङ युज गरेर इन्टरपोलेटेड गरेको टिफ फाइललाई आरमै रिड गरेर त्यसबाट चाहिँ जुन इन्टरपोलेटेड पोइन्ट्सहरू जुन डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने त्यहीँबाट टिफबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको र त्यसपछि हाम्रो टेस्ट भ्यालिडेसन डाटालाई दुइटैलाई राखेर कम्पेयर गरेर दुइटैबाट चाहिँ हामीले रुट मिन स्क्वायर मिन एब्सोल्युट इरर तिनीहरू चाहिँ मैले आरबाट क्यालकुलेट गरेँ। यसरी क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि 2005 को डाटामा चाहिँ रिजनेबल जस अलिक कम इरर आएको देखियो भने 2010 र 15 कोमा इरर अलिक बढी देखियो। त्यो इरर बढी देखिसकेपछि यस्तो किन देखियो होला भनेर अनि त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि डाटाहरूको भेरिएन्समा फरक पर्छ कि भनेर यसो हेर्दाखेरि त 2005 को जुन रेनफलको डाटा छ त्यसमा भेरिएन्स एकदमै कम छ, त्यही भएर त्यसको एक्युरेसी हाई आएको रहेछ। 2010 मा भेरिएन्स अलिक बढी छ, त्योभन्दा पनि बढी भेरिएन्स 2015 मा देखेँ। त्यही भएर त्यो 10 र 15 मा भेरिएन्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यता चाहिँ अलिक मिन एब्सोल्युट इरर र रुट मिन स्क्वायर इरर अलिक बढी आएको देखिएको छ। त्यो पनि एनालाइसिस गर्न पायौँ। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ गोकुल सरले भनेअनुसार हामीले सुरुमा डिस्ट्रिक्टको गर्न खोजेको थियौँ, तर हाम्रो नेपालमा के छ भने एउटा डिस्ट्रिक्टको लागि
एउटा मात्र गज स्टेसन एभाइलेबल छ। कुनै कुनै ठाउँमा 2टा छ, कुनै डिस्ट्रिक्टमा भने प्रायः जसो एउटा मात्र। एज अ होल 77 डिस्ट्रिक्ट्समा टोटल 62 अब्जर्भेसन गज स्टेसनहरू मात्र छ। टोटल एउटा डिस्ट्रिक्टको लागि गर्दाखेरि एउटा पोइन्टले मात्र हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्न अलिक नमिल्ने भएर त्यसपछि हामी चाहिँ प्रोभिन्समा गएको थियौँ। प्रोभिन्समा जाँदाखेरि 4-5वटा डिस्ट्रिक्ट भएपछि जम्मा 4-5वटा अब्जर्भेसन पोइन्ट हुने भयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालभरिको गर्दा टोटल 62 अब्जर्भेसन पोइन्ट भयो। 62बाट चाहिँ हामीले 80% चुज गर्दाखेरि लगभग 13वटा जिल्ला जतिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्ट भ्यालिडेसनको लागि लियौँ भने बाँकीको चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले इन्टरपोलेट गऱ्यौँ। रिजल्ट पनि जस राम्रै आयो। यसरी रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिक राम्रो देखिएको चाहिँ यो ड्रास्टिक चेन्ज भएको डाटाहरू, अनयुनिफर्म डाटाहरूको लागि चाहिँ यो क्रिगिङ मेथड चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले जो इन्टरपोलेसनबाट हाम्रो रिजल्ट आयो। आइडिडब्ल्यू चाहिँ वास्तवमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड डाटाको लागि चाहिँ आइडिडब्ल्यू राम्रो हुन्छ भने क्रिगिङको लागि चाहिँ यस्तो रेनफलहरूको लागि चाहिँ क्रिगिङ मेथड नै बेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजनमा हामी पुग्यौँ सर। Thank you very much. This is making sense. So what I suggest is within the group, I know it is very hard to do the equal work. Some will do the significant work and some will do little work. That's practical things, which I understand. But what I suggest is please learn from your friend. This is an opportunity. You know, just ask, and those who are competent in one thing, share the ideas and ask them to learn and provide the opportunity how you have done. For example, Katie has done in this way, and Gokul and Subin can learn from him. So this is how we learn in research. And some of you, when you have this computational capability and you have your results, and if you want to come for higher degree of research, and please be in touch with me. And my plan is to train a higher degree for the capable people. So don't hesitate to write email to me. And then, as you know, I have KU graduates here who are working with me, like 4 or 5 as PhD students in my group here in Melbourne. Please be in touch. With that, thank you very much. I thank this group for your excellent presentation and learning. And I invite other group, the third group, to present. Please go ahead. Good morning, sir. Morning, Pranis. Please I start. present on behalf of my group. Yeah. And thank you, Praxon, for sharing all the group reports. These are good. Today I'm presenting about the soil pH analysis in Kailali district. इन्ट्रोडक्सन सर भन्नुपर्दा चाहिँ सोइल पिएच भ्यालु चाहिँ एसिडिटी र अल्कालिनिटीलाई चाहिँ डिनोट गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेट्रिक्स हो, जसले चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ धेरै नै फरक पार्दछ। एग्रिकल्चर हेल्थलाई चाहिँ पिएचसँग चाहिँ डाइरेक्टली रिलेसनसिप भएकोले चाहिँ हामीले त्यसको स्टडी गर्न धेरै नै आवश्यक हुन्छ। यसरी चाहिँ इन्टरपोलेसन टेक्निक हामीले अपनायौँ भने चाहिँ सोइल पिएच डाटाको ग्याप्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्टडी एरियामा चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ यो ग्रुपको मेन फोकस चाहिँ सोइल पिएच डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ डिस्ट्रिक्टभरिमा, त्यसलाई नै चाहिँ स्टडी गर्नु हो। यसका लागि चाहिँ हामीले 2वटा मेथड अपनाएका छौँ, किरिङ र इन्भर्स आइडिडब्ल्यू। हाम्रो यस प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ पहिले सुरु चाहिँ डाटा स्याम्पलहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने अक्रस द डिस्ट्रिक्ट। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ किरिङ र आइडिडब्ल्यू चाहिँ अनस्याम्पल्ड लोकेसनहरूमा इन्टरपोलेसन गरेर अनस्याम्पल्ड लोकेसनहरूमा त्यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने र चाहिँ 2टा मेथडलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने र त्यसका चाहिँ स्ट्रेन्थ र लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्ने, जुन हामीले चाहिँ लेटर सेक्सनमा हामीले गरेको छौँ। र चाहिँ हाम्रो यो स्टडीले चाहिँ कुन चाहिँ मेथड चाहिँ हाम्रो लागि सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि चाहिँ हामीले रिकमेन्डेसन गर्ने छ हाम्रो अब्जेक्टिभ। हाम्रो स्टडी एरिया भनेको सुदूरपश्चिम नेपालको कैलाली डिस्ट्रिक्टलाई छानेको छौँ। यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा छ, एग्रिकल्चर बेस्ड एरिया नै हो। तराई भएकोले चाहिँ यहाँ धेरै नै एग्रिकल्चर नै हुने गर्दछ। विभिन्न खालको क्रपहरू चाहिँ यहाँ
एग्रिकल्चर हुने गर्दछ। दुईवटा मेथड हामीले युज गरेकोमा चाहिँ एउटा किरिङ हो, जियोस्ट्याटिकल मेथड फर प्रेडिक्सन भ्यालुज एट अनस्याम्पल्ड लोकेसन। किरिङले चाहिँ यो चाहिँ धेरै वाइडली चाहिँ युज हुने चाहिँ मेथड हो। एग्रिकल्चर, माइनिङ, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी धेरैमा चाहिँ यसको युज छ। यसमा चाहिँ हामीले क्वालिटी अफ प्रेडिक्सन चाहिँ इस्टिमेटेड इररबाट चाहिँ प्रेडिक्सन प्लस त्यसमा चाहिँ इस्टिमेटेड प्रेडिक्सन इरर पनि चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। It uses statistical models that allows a variety of map output including prediction, standard errors, probability, etc. यो चाहिँ यसले चाहिँ भ्यारिएबल मोडलिङबाट चाहिँ वेट फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिजल्टहरू दिन्छ। आइडिडब्ल्यू इन्टरपोलेसन चाहिँ एउटा डिटर्मिनिस्टिक स्पेटियल इन्टरपोलेसन टेक्निक हो। यसमा चाहिँ यसको मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ क्लोजर पोइन्ट्स गेट हायर वेट्स एन्ड फार्दर पोइन्ट गेट्स त्यही अनुसारको चाहिँ लोवर वेट्स पाउँछ भन्नु छ। यो चाहिँ सिम्पल र इफिसियन्ट मेथड हो र धेरै ठाउँमा चाहिँ यो पनि युज हुन्छ। यो चाहिँ यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ सेन्सिटिभ टु द अनइभेन स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड अनसुटेबल फर द सार्प डिस्कन्टिन्युस। धेरै अन्डुलेसन भएको ठाउँमा चाहिँ यो मेथड त्यति धेरै सुटेबल मानिँदैन। हाम्रो चाहिँ स्टडीको मेथोडोलोजी यस प्रकारको छ। डाटा र सफ्टवेयर, हामीले यसमा युज गरेको सफ्टवेयर भनेको चाहिँ आर प्रोग्रामिङ, आर र एक्सेल छ। सुरुमा चाहिँ डाटा हामीले सिएचपीमा पाएकोले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति डाटा सर्टिङ चाहिँ एक्सेलमा गऱ्यौँ। त्यसपछि डाटा स्प्लिट चाहिँ हामीले आरमा गरेर चाहिँ त्यो डाटालाई लिएर आर्क जिआइएसमा इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ र इन्टरपोलेसनबाट आएको राष्ट्रलाई चाहिँ फेरि आरमा चाहिँ एक्युरेसी एसेसमेन्टको लागि युज गऱ्यौँ र त्यसबाट चाहिँ अलिकति भिजुअलाइजेसनहरू पनि प्राप्त गऱ्यौँ। डाटा कलेक्सन गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले नाकको वेबसाइटबाट अप्टेन गरेको हौँ। त्यसमा चाहिँ 400 450वटा डाटा चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेको थियौँ। यो अलरेडी इन्टरपोलेटेड डाटा नै हो। नार्कले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पिएच क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ एउटा इन्टरपोलेटेड म्याप बनाएको थियो। त्यो म्यापबाट चाहिँ हामीले पोइन्ट डाटा चाहिँ म्यानुअली एउटा गरेर चाहिँ डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गरेको थियौँ। त्यो डाटालाई फेरि लिएर चाहिँ हामीले रिइन्टरपोलेसन गरेको हौँ। यसमा डाटालाई चाहिँ हामीले 80 र 20को रेसियोमा चाहिँ हामीले स्प्लिट गऱ्यौँ। स्प्लिट गरेको डाटा चाहिँ 20% डाटालाई चाहिँ हामीले पछि भ्यालिडेसनको लागि युज गऱ्यौँ। भ्यालिडेसन डाटा हामीले ऱ्यान्डमली नै स्प्लिट गऱ्यौँ र यसरी स्प्लिट गऱ्यौँ कि भ्यालिडेसन डाटा चाहिँ अक्रस द डिस्ट्रिक्ट नै स्प्रेड आउट भएको होस्, सो द्याट भ्यालिडेसन चाहिँ अझ इफेक्टिभली हुनसक्छ भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले अप्नायौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले आर कोडहरू युज गऱ्यौँ। स्प्लिट गरेको ट्रेनिङ डाटा सेट लिएर चाहिँ हामीले अर्डिनेरी इन्टरपोलेसन किरिङ चाहिँ हामीले आर्कजिएसमा चाहिँ लगायौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ जुन म्याप प्राप्त भयो त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। यो बेटर स्मुथ छ। यसले चाहिँ यो म्यापबाट चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर म्यानेजमेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट प्लानिङलाई चाहिँ फोकस गर्न सक्छौँ। यो किरिङ इन्टरपोलेसन गर्न चाहिँ हामीले विभिन्न भेरियोग्रामहरू स्टडी गरे पनि हामीले यसमा स्फेरिकल भेरियोग्राम चाहिँ चुज गऱ्यौँ। सोइल पिएचको लागि चाहिँ हामीले एउटा जलाउन पर्दाखेरि चाहिँ स्फेरिकल भेरियोग्रामले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो स्फेरिकल भेरियोग्रामलाई चुज गरेर चाहिँ युज गऱ्यौँ हामीले। सिमिलरली त्यसमा आइडिडब्ल्यू पनि लगाएर चाहिँ हामीले आर्कजिएसबाटै इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ। यसको चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको म्याप चाहिँ किरिङभन्दा चाहिँ अलिकति सार्प देख्न सक्छौँ। यसले पनि हामीलाई ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको लागि र डिसिसन मेकिङ गर्नको लागि त्योसँग रिलेटेडको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्न सक्छ। एक्युरेसी एस्टिमेट गर्न चाहिँ हामीले त्यस किरिङ आर्कजिएसबाट प्राप्त भएको टिफलाई एक्सपोर्ट गरेर आर प्रोग्रामिङमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले त्यसको इभ्यालुएसन म्याट्रिक्सहरू क्यालकुलेट गरेको थियौँ। यसरी टेबलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ किरिङको भ्यालु
चाहिँ एमएईमा 0.17 र आइडब्ल्यूमा 0.44 छ। आरएमएसीको त्यस्तै 0.23 र 0.22 छ र पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.83 र 0.85 छ। एमई भ्यालुलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ आइडब्ल्यूले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरेको देखिन्छ। यसले चाहिँ एक्युरेसी एसेसमेन्टमा धेरै हेल्प गर्छ एमईले। यसमा आइडब्ल्यू डेमोन्स्ट्रेट स्लाइटली सुपेरियर एक्युरेसी कम्पेयर टु द किरिङ। त्यस्तै हामीले आरएमएसीको चाहिँ लाई कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि पनि आइडब्ल्यूले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिइरहेको छ। यो यसको भ्यालु चाहिँ किरिङभन्दा थोरै नै आएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइडब्ल्यू मोर प्रिसाइज प्रिडिक्सन गर्छ भनेर चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ। पियर्सन कोएफिसिएन्टको केसमा चाहिँ आइडब्ल्यूको भ्यालु पनि यसमा पनि आइडब्ल्यूको भ्यालु नै राम्रो आएको छ। यो पनि अलिकति स्लाइटली पोजिटिभ स्ट्रङ्गर पोजिटिभ छ किरिङभन्दा। यसमा पनि यो सबै तिनवटा मेट्रिक्स हेरेर चाहिँ हामीले आइडब्ल्यू चाहिँ बेटर पर्फर्म गरेको चाहिँ भन्न सक्छौँ हाम्रो केसमा। एउटा सानो भिजुअलाइजेसन गरेको छ हामीले रेसिडुअल डेन्सिटी कम्पेरिजनको लागि। यो दुवैले चाहिँ राम्रै पर्फर्म गरेको देखिन्छ, किनभने दुवैमा चाहिँ 0मा आएर चाहिँ रेसिडुअल्सहरू कन्सन्ट्रेट भएको छ। यसमा चाहिँ आइडब्ल्यूमा चाहिँ अलिकति रिलेटिभली हाई देखिन्छ किरिङभन्दा। कन्क्लुजन र डिस्कसनमा जाँदा चाहिँ अब हामीले पिएच भ्यालु चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न एकदमै धेरै आवश्यक छ, किनभने हाम्रो गोल नै पिएच भ्यालुले चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ फार्मरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। कति धेरै क्रपहरू चाहिँ एसिडिक सोइलमा चाहिँ बेटर पर्फर्म गर्छ भने कति क्रप्सहरू चाहिँ बेसिक सोइलमा चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले वाइजली कुन सोइलमा कस्तो खालको क्रप चाहिँ फार्मिङ गर्ने भनेर चाहिँ हामी डिसिजन मेक गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बेटर एल्ड पनि आउँछ, प्लस हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई पनि धेरै रिसोर्सेसहरू पनि वाइजली युटिलाइज हुन्छ। अब कम्पेयरिङ किरिङ र आइडब्ल्यू पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि नर्मली किरिङ चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले धेरैमा पढ्यौँ, तर हाम्रो केसमा चाहिँ आइडब्ल्यूले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरेको देख्छौँ। पर्टिकुलरली हाम्रो केसमा चाहिँ सोइल पिएच क्यालकुलेसनको लागि आइडब्ल्यू नै प्रिफरेबल हुन्छ। यसको एमई र आरएमएसी दुवै लोवर छ र चाहिँ पियर्सन चाहिँ धेरै आएको छ। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोजमा गर्नुपर्दा चाहिँ अब एग्रिकल्चर एडभान्समेन्टको लागि चाहिँ यो स्टडीले धेरै हेल्प गर्न सक्छ त्यहाँको लोकल फार्मर्सहरूलाई, प्लस त्यहाँको सिटी र अर्बन प्लानर्सहरूलाई। यसरी चाहिँ ल्यान्ड क्लासिफिकेसन को लागि पनि चाहिँ प्लानर्सहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ। कस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल ल्यान्डमा चाहिँ क्लासिफाई गर्ने र कस्तो ठाउँमा चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्टमा लाने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्छ। रिकमेन्डेसन भन्नुपर्दा चाहिँ अब फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न रिकमेन्डेसनहरू दिएको छौँ। जस्तै डाटा इन्टिग्रेसन, हाम्रो सोइल पिएचलाई चाहिँ अन्य डाटाहरू जस्तै प्रेसिपिटेसन, क्लाइमेट, टेम्परल यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साथमा लिएर चाहिँ स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ अझ बेटर रिजल्टहरू दिन्छ। लोकल क्यापेसिटी बिल्डिङ, हामीले चाहिँ यो पिएच भ्यालुजहरूको चाहिँ लागि चाहिँ नाप्नको लागि चाहिँ लोकलहरूसँग हेल्प गर्न सक्छौँ। उसले आफ्नै फिल्डमा आफ्नो सोइलको चाहिँ पिएच नापेर या फेरि यस्तो खालको मेकानिजम बिल्ड गरेर चाहिँ रियल टाइम डेटा दियो भने चाहिँ फर्दर फ्युचर रिसर्चहरूको लागि पनि चाहिँ धेरै हेल्प हुनसक्छ। यसरी चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी हाम्रो रिसर्चको लागि चाहिँ फन्डको व्यवस्था या फेरि पोलिसिजहरू त्यस्तै खालको बनायो भने चाहिँ यस्तो रिसर्च चाहिँ लङ टर्म चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ युज गरेका केही रिफरेन्सेसहरू यस प्रकार छन्। हजुर सर, यति हो सर, थ्याङ्क यू। हेलो हेलो Thank you. Sorry, my mic was off. Can you hear me? Yes, sir. And my camera was off as well because I was trying to send one text message to one of my PhD students here. So it's all good, excellent what you have done.
and I'm sure you have learned, and it's a challenge, right? It's a challenge for everyone, and then with the challenge, we develop our learning. And then, as a master's student, this is the way to go from my experience. And then, as I said before, the whole idea of my involvement to you guys is if some of you wanting to go for higher study and then you are capable and you are competent, there are different things, right? First, your willingness. Second, how competent you are and capable you are from your track record, your undergraduate degree, your master's degree. So with that, you can be in touch with me and we can go further in our research journey and I can train you. That's the only motivation I'm involving in teaching. And you can imagine I'm very busy and I can't even allocate time to my students here. Um, that's why this is, I feel proud that I managed some time to engage with you this year. And then you also learned something from my insights and discussions. So with that, I encourage you to have a look the works, the publications that I have do or I have done from my profile. And if you are interested, please be in touch. Pandeyji is doing PhD with me, which is good thing. And hopefully he will finish and wrap it up. And that way we can progress and we can contribute to our geomatics discipline. The whole idea here is to, you know, contribute to the discipline and make it more international level. That's the idea I'm involving here and giving you insight what's going on internationally, and then you can jump into there and learn it. So with that, we can close our presentation and no question as such for this group. It is good, excellent. If you have any comments, please ask how you learned and what sort of struggle you have to do this as you have done for whole Nepal. I have done it for Kairali district only, Mhm. not for whole The Nepal. other, mhm, Moreoverly, the data I have chosen from the website is also interpolated data yeah, because NARC website NARC चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले सबै ठाउँमा चाहिँ डाटा लिएको थिएन, उसले लोवर बेल्टमा चाहिँ डेन्सली लिएको थियो भने डिस्ट्रिक्टको चाहिँ हायर एरियाहरूमा चाहिँ डेटा पातलो नै थियो। सो रिजल्ट चाहिँ त्यसले पनि धेरै इफेक्ट गरेको छ किनभने वी एम टु टेक डेटा फ्रम अक्रस द होल डिस्ट्रिक्ट, सो वी ह्याड टु कन्सिडर मेनी डेटाज फ्रम हाइली इन्टरपोलेटेड एरियाज। सो त्यो इस्यु छ हाम्रो, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो किरिङले चाहिँ आउट पर्फर्म गर्यो। नर्मली चाहिँ किरिङ बेटर हो हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो केसमा चाहिँ आइडब्लु चाहिँ बेटर भइदिएको छ। thank you very much. Thank you. With that, let's close the meeting for today. And as I said, let's be in touch, and I'll be in touch as well. You can be in touch directly to me as we finish the course, and I will provide the marks to Pandeyji, and he will update your results. That will be happening within 2 weeks. With that, thank you very much, and it's a pleasure to know you, and it's a journey. And then let's be in touch. Bye now. Thank you, sir. Thank It's you, sir. pleasure to have you Thank you, guys. sir. Happy to hear, sir. Okay, thank you, sir. Yeah, Yeah, we feel thank very you. happy to have you. Thank you. Thank you, Prexon, for organizing and leading your group. This is excellent. And then let's be in touch. And thank you, Vivek. Thank you, Krishna, Eddie, Rasmi, Subin, everyone, and Pranesh. Happy Thank to you, have sir. you, all of you. Happy to hear, sir. Happy Bye bye. Bye bye, sir. Bye now. Have a nice day.